Now problem number 5. Problem number 5 is y is equal to e raised to ax into sin bx. Then show that y2 minus 2a y1 plus a square plus b square y is equal to 0. आता या प्रॉब्लेम मध्ये y1 आणि y2 म्हणजे काय तर पहा y1 म्हणजे dy upon dx आणि y2 म्हणजे याला फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह म्हणणार आणि y2 म्हणजे d2y upon dx स्क्वेअर दॅट इज सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह. तर पहा याची मीनिंग लक्षात आले y2 म्हणजे d2y upon dx स्क्वेअर आणि y1 म्हणजे dy upon dx. तर पहा आता गिव्हन इक्वेशन मध्ये आपल्याला y is equal to दिलेलं काय आहे पहा e raised to ax into sin bx म्हणजे डिफरन्शिएट करण्यासाठी डिफरन्शिएशनचा प्रोडक्ट हा रूल यूज होईल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ प्रोडक्ट. तर गिव्हन इक्वेशन ॲज इट इज y is equal to e raised to ax into sin of bx. आता इथे याला देऊ इक्वेशन नंबर फर्स्ट. पहा y1 म्हणजे काय आहे dy by dx. तर याला डिफरन्शिएट करू इक्वेशन फर्स्ट ला विथ रिस्पेक्ट टू x. तर y चा डेरिव्हेटिव्ह dy upon dx is equal to e raised to ax first function u as it is into derivative of sin bx is cos bx into b. Derivative of bx is b plus second function sin bx as it is into derivative of e raised to ax by using formula e raised to f of x. E raised to f of x into derivative of f of x. ax चा डेरिव्हेटिव्ह येईल इथे a. तर पहा आता इथे या दोन्ही टर्म मध्ये e raised to ax हे कॉमन घेता येईल. e raised to ax into in ब्रॅकेट पहा इथे काय राहिलेलं आहे b cos bx प्लस a sin bx. यालाच आपण म्हणू शकतो y1 किंवा हेच आहे dy upon dx. याला देऊ इक्वेशन नंबर सेकंड. आपल्याला y2 पण फाइंड करायचे. y2 म्हणजे सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह. नाउ डिफरन्शिएट इक्वेशन सेकंड with respect to x. Now derivative of dy by dx with respect to x is equal to इथे u into v rule यूज होईल. तर e raised to ax as it is into derivative of b is constant as it is. Derivative of cos bx is minus b into minus sin bx into derivative of bx is b plus a as it is. Derivative of sin bx is cos bx into derivative of bx is b. Now second function as it is b cos bx plus a sin bx
as it is into derivative of e raised to ax into a. तर पहा इथे पुन्हा e raised to ax हे दोन्ही टर्म मध्ये आहे, कॉमन घेता येईल. e raised to ax into in bracket b into b square, this minus sign as it is, minus b square sin of bx plus a into b, ab cos of bx, this b into a, that is plus ab cos of bx plus a square sin of bx. तर पहा आपल्याला इथे हे इक्वेशन भेटलेलं आहे. आता डेरिव्हेटिव्ह ऑफ dy बाय dx म्हणजेच d2y अपॉन dx स्क्वेअर, म्हणजे याला आपण लिहू शकतो y2. दिस इज y2. नाउ we can write here equation number 3rd. आता आपल्याला हे इक्वेशन जे दिलेलं आहे प्रूव्ह करण्यासाठी त्याची LHS कन्सिडर करायची. आता इथे आपण LHS कन्सिडर करू. नाउ कन्सिडर LHS. LHS is equal to y2 minus 2a y1 plus a square plus b square into y. पाहता इथे या इक्वेशन मध्ये आपल्याला व्हॅल्यू पुट करायच्या, तर y2 म्हणजे हे इक्वेशन आहे. आता इथे या इक्वेशन नुसार हे मल्टिप्लाय करू आपण, तर यालाच लिहू आपण y2 साठी e raised to ax into minus b square sin of bx plus ab cos bx plus ab cos of bx. याला आपण twice of ab cos bx लिहू plus twice of ab cos of bx plus a square sin of bx. त्यानंतर माइनस साइन minus 2a into in bracket y1 म्हणजे आहे e raised to ax b cos bx plus a sin bx, e raised to ax into b cos bx plus, तर याला आपण खाली लिहू minus 2a e raised to ax into b cos bx plus a sin bx. त्यानंतर प्लस इन ब्रॅकेट a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर y म्हणजे काय आहे e raised to ax into sin of bx. आता या स्टेप नंतर पहा, ही जी फर्स्ट टर्म आहे यामध्ये e raised to ax आहे, सेकंड टर्म मध्ये e raised to ax आहे, थर्ड टर्म मध्ये e raised to ax आहे. तर e raised to ax घेतला आपण कॉमन. आता ब्रॅकेट मध्ये काय राहिलं, ह्या टर्म्स ऍज इट इज राहतील, मायनस b स्क्वेअर sin of bx plus twice of eb cos bx plus a square sin of bx. नंतर ह्या -2a ने याला मल्टिप्लाय करू या इक्वेशनला,
तर हेच होईल minus 2a into b cos bx means minus 2ab cos of bx. त्यानंतर minus 2a into a sin bx minus 2a square sin of bx. त्यानंतर हे sin bx a square plus b square च्या मल्टिप्लाय मध्ये आहे, तर याला लिहू प्लस a square sin of bx plus b square sin of bx. आता इथे काही पॉझिटिव्ह टर्म आहेत, निगेटिव्ह टर्म आहे. मायनस बी स्क्वेअर साइन bx प्लस बी स्क्वेअर साइन bx ही टर्म होईल कॅन्सल. त्यानंतर प्लस 2ab cos bx मायनस 2ab cos bx गेट कॅन्सल. त्यानंतर a स्क्वेअर साइन bx प्लस a स्क्वेअर साइन bx म्हणजे याला लिहू शकतो आपण e raised to ax into in bracket 2a square sin of bx राहिलेली रिमेनिंग टर्म मायनस 2a square sin of bx. आता इथे e raised to ax तर इक्वल टू e raised to ax मल्टीप्लाय बाय 0. पाहिजे सबट्रैक्शन 0 होती है. 0 multiplied by anything is 0, which is RHS. तर LHS is equal to RHS आलेला आहे, म्हणून आपण फायनली आन्सर लिहू शकतो हेन्स प्रूव्ड. आता या प्रॉब्लेम मध्ये आपण फर्स्ट ऑर्डर आणि सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह म्हणजेच y1 आणि y2 फाइंड करून LHS कन्सिडर केली आणि LHS मध्ये व्हॅल्यूज पुट करून हा प्रॉब्लेम प्रूव्ह केलेला आहे. इक्वेशन जे दिलेलं होतं ते प्रूव्ह झालेलं आहे.